कीव ਦੇ ਮੇਅਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ। ਕੀਵ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੀ ਰੂਸੀ ਫੌਜ। ਖਾਰਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ। 21 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਖਬਰ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ। रूस के हमलों का मुंहतोड़ जवाब दे रहा यूक्रेन। 6000 तो वध फौजी मार गिराने का दावा। रूस के ड्रोन नाल हमला कर रहा है यूक्रेन। रूस नूं बाइडन की सख्त चेतावनी। पुतिन वर्गे तानाशाह नूं चुकानी होगी कीमत। रूस के लिए एयर स्पेस बंद। यूक्रेन नूं $1 अरब की मदद का ऐलान। ऑपरेशन गंगा ने फड़ी रफ्तार। एयरफोर्स ने भी संभालिया मोर्चा। विद्यार्थियों की सुरक्षित वापसी के लिए 3 C-17 ग्लोबमास्टर नूं गया उतारिया। हंगरी और रोमानिया के रस्ते भारतीयों की वापसी जारी। दिल्ली एयरपोर्ट से केंद्रीय मंत्रियों ने किया परते लोगों का स्वागत। हुण तक 1400 के करीब भारतीयों की हुई वतन वापसी। यूक्रेन मसले ते पंजाब कांग्रेस के एमपीज़ ने की बैठक। कहा यह समा सरकार ते टीका टिप्पणी करन दा नहीं। यूक्रेन दे विच फसे पंजाबी विद्यार्थियों की वापसी के लिए विदेश मंत्री जयशंकर तो मंगिया मुलाकात का समा। भयानक जंग दे विचाले भी सेवा का जज्बा। यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर ते पहुंचा खालसा एड। लोड़वंदां दे लई लगाया लंगर। यूक्रेन च बरनाला के विद्यार्थी चंदन जिंदल की मौत। 2 फरवरी तो बीमार चल रहा सी चंदन। दिमाग च खून जमण की वजह करके हुई मौत। सजा समीक्षा बोर्ड की मीटिंग दे विच अज दविंदरपाल भुल्लर की पक्की रिहाई ते हो सकता है फैसला। मनजिंदर सिरसा ने दिते संकेत। दिल्ली सरकार ते लगाया रिहाई रोकने का इल्जाम। चंडीगढ़ के लिए वक्री राज्यसभा सीट की मंग ते विवाद। चंडीगढ़ के अकाली दल ने कौंसलर ने किया विरोध। कहा चंडीगढ़ है पंजाब का हिस्सा। चंडीगढ़ नगर निगम ने वक्री राज्यसभा सीट के लिए पास किया सी मता। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। यूक्रेन ते रूस दे विचाले जंग तो ही असीं शुरुआत करन जा रहे हैं। यह महायुद्ध है ते इस विचाले जो खबरां यूक्रेन तो आ रही ने वह जरूर चिंता नूं वधा रही ने। वड्डी खबर इस समय दी है। वड्डी खबर यह है कि एक विद्यार्थी की मौत की खबर सामने आई है। उस दे नाल ही शुरुआत असीं करन जा रहे हैं। यूक्रेन दे विच पंजाबी विद्यार्थी की मौत हुई है। वॉर ब्रेकिंग इस समय 2 फरवरी तो बीमार चल रहा सी चंदन। बहुत क्लीयर कर दिए शुरुआत दे विच ही कि विद्यार्थी की मौत की खबर है, क्योंकि एक दिन पहला जिहड़ी खबर आई सी नवीन शेखरप्पा दी जो कर्नाटक का रहने वाला सी, उसकी गोलीबारी दे विच मौत हुई सी। पर जो एक खबर आई है चंदन नाम का नौजवान है, पंजाब दे नाल संबंधित है। इस नौजवान की मौत बीमार सी इस करके हुई है। दिमाग दे विच खून जमण की वजह करके इसकी मौत की खबर सामने आई है। हो सकता है कि उत्थे जंग की हालात की वजह दे नाल सही समय के उत्ते उसनूं इलाज ना मिलिया होवे, इस करके मौत हुई होवे। पर दिमाग दे विच खून जमण की वजह दे नाल यह मौत हुई है। बरनाला का रहने वाला सी यह मृतक चंदन नाम का नौजवान। वड्डी खबर है, तस्वीर भी तुहानूं दिखा रहे हैं। 2 फरवरी तो बीमार चल रहा सी चंदन। यूक्रेन दे विच पंजाबी विद्यार्थी की मौत की खबर सामने आई है। मनभागा मामला, क्योंकि एक पासे जंग है, जंग दे विच लोकां दीयां जानां जा रही ने, तां दूजे पासे ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਵਾਕਈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਜੰਗ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਮਿਲ ਪਾਣਾ ਹੀ ਸੀ। 2 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਦਮ ਤੋੜਿਆ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ। ਆਸ਼ੀਸ਼, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਰਿਵਾਰ? जी गौरव, ये चंदन ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਦਲ ਨਾਮ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹਦੀ 21 ਤੋਂ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ MBBS ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਯੂਕਰੇਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ 6-7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਛਿੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕਲ ਸੀ ਚੰਦਰ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਜਿੰਦਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਲ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਠੰਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, 6-6 ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ।
ਉਸੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਏਅਰ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਇੱਕ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ, ਇੱਕ ਮਾਯੂਸੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸੀ ਉਹ ਘਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਉਦਾਸੀ ਦੇਖਣ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਸੀ? ਜੀ, ਚੰਦਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਉਹਨੇ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡੈਥ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਕਲ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇੰਡੀਆ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜੀ? ਇਹ ਜੂਕਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮੇਨ ਸਿਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਟ ਹੈ ਥੋੜਾ, ਮੈਂ ਜੂਕਨ ਦੇ ਮੇਨ ਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜਾ ਤਣਾਅ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਘੱਟ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇ, ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਚੰਦਨ ਜਿੰਦਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਜੰਗ ਛਿੜ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ 에ਅਰ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ, ਤਾਇਆ ਜੀ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਚੰਦਨ ਜਿੰਦਲ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਚੰਦਨ ਦੇ ਫਾਦਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਦਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ, ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ। ਔਰ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਇਲਾਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਬ ਗਿਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰੈਫਰ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਚੰਦਨ ਜਿੰਦਲ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਯੂਕਰੇਨ ਗਏ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦਾ। ਨਵੀਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਾਰਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨੇ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਖਾਰਕੀਵ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਖਾਰਕੀਵ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਵਾਰ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੀਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕੀਵ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਖਾਰਕੀਵ ਨੂੰ ਵੀ ਫੌਰਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਖਾਰਕੀਵ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲੋ, ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਟ੍ਰੇਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬੱਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੈਬ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਓ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੂਸ ਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੋਲੈਂਡ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਹੰਗਰੀ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਰੋਮਾਨੀਆ ਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਾਰਕੀਵ ਜਾਂ ਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਖਾਰਕੀਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਰਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਰਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਰਕੀਵ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਵਾਰ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਰ ਜ਼ੋਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵਾਰ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ।
ਉੱਥੇ ਦਾ ਲੋਕਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅੰਬੈਸੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਪਹੁੰਚੇ, ट्रेन लैके पहुंचे, बस लैके पहुंचे, तो दिक्कतों का उन्होंने सामना जरूर करना पिया। पर खारकीव फौरन छड्डण दे आदेश दिते गए ने। एडवाइजरी जारी की गई है कि जल्द तो जल्द खारकीव नूं खाली कर दिता जाए ਜਿਹੜੇ भी भारती ने। और लगातार यह जिक्र होया कि तुसीं ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟਰਨ ਬਾਰਡਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਬਾਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੋਲੈਂਡ ਹੈ, ਹੰਗਰੀ ਹੈ, ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਮਾਨੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਅਰੈਸਟ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਵਾਰ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਵਾਰ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਈ ਅਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੰਗਰੀ, ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੋਮਾਨੀਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਫਲੈਗ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਰਕੀਵ ਛੱਡਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼, ਨਿਰਦੇਸ਼, ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਰ ਕਿਸ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮੂਡ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੂਡ ਸੀ ਕੀ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਹਲਕਾ ਏ ਆਦਮਪੁਰ। ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ 73.4% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਰੀਬ 6% ਵੋਟ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 67.5% ਵੋਟਿੰਗ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ -5.9% ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਦਮਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਆਦਮਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੂਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਪਰ ਟਿਕਟ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ, ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਆਦਮਪੁਰ ਦਾ ਵੋਟ ਫੀਸਦ ਕਰੀਬ 6% ਘਟਿਆ। ਕਿਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟਿੰਨੂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਨੇ, ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟ ਹੈ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟਿੰਨੂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਹਿੰਦਰ ਕੇਪੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ। ਜੀਤ ਲਾਲ ਭੱਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ ਨੇ। ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਸਲ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦਰ ਕੇਪੀ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਪਰ ਕੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੇਪੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟਿੰਨੂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਬਚਾ ਸਕਣਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਪੀਐਲਸੀ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਕਰੇਗੀ? ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਆਦਮਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ। ਆਦਮਪੁਰ ਮੌਜੂਦ ਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਦੀ ਬਣੇਗੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿੰਦਾ ਪਾਰਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ 10 ਮਾਰਚ? ਇਹ ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਐਲਏ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟੀਨੂ, ਉਹਦਾ ਇਹਦਾ ਹੀ ਚਾਂਸ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜੀ। ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਟੀਨੂ 100% ਟੀਨੂ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਟੀਨੂ ਜਿੱਤੂ ਜੀ। ਟੀਨੂ ਕਿਉਂ? ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂ ਜੀ। ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕਰਾਇਆ ਆਦਮਪੁਰ 'ਚ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਊਗੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਆਊਗੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਈ ਸੀ? ਬਸ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ? ਚੰਨੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰ ਭਗਵੰਤ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗਾਂ ਆਊਗੀ, ਜੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਬਣੂਗੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਵਾ ਕਿੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਹਵਾ ਕਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਲੱਗਦਾ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਰਲਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸ ਦਾ ਵੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਦੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੌਣ ਬਾਜੀ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੀਰੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਕੌਣ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਇੱਥੋਂ?
ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆਪੇ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ ਭਾਈ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਗਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਐਮ ਕਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸੀਐਮ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਚਲੋ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੀ ਹਵਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਸਭ ਖਿਚੜੀ। ਖਿਚੜੀ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਬਹੁਤ ਟਫ ਫਾਈਟ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ। ਹਾਂ। ਕੋਈ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ? ਪਾਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਸੰਦ ਹੋਣੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅੰਕਲ ਇਸ ਵਾਰ ਕੌਣ ਬਾਜੀ ਮਾਰੇਗਾ, ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ? ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ। ਹੈ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ? ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਕਿਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪਾਈ ਸੀ? ਹੁਣ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਭਾਈ ਬਾਤ ਦੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਨੌਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪੱਕੇ। ਸੀਐਮ ਕਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ? ਹੋਰ ਹੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ। ਜੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ? ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਵੈਸੇ ਹੀ। ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੈ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਬਣੂਗਾ ਪੂਰੀ। ਕੌਣ ਆ ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ? ਨਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਵੋਟ ਬਾਤ ਵੋਟ ਪਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਸਰ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਜਾਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਦਰ ਕੇਪੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਗਾ? ਕਰੂਗਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਬਾਜੀ ਕੌਣ ਮਾਰੇਗਾ? लगता तो है आम आदमी पार्टी, लेकिन ਦਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ, जब ਦਿਮਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ। नहीं मैं बता रहा हूँ आपको, जब से हमने होश संभाला है ना, तब से लेकर आज तक कितने पीएम आए, कितने सीएम आए, कोई नगर निगम ले लो या नगर कौंसिल, प्लानिंग के साथ काम नहीं कोई करता। अब इसके ऊपर उम्मीद है जो इसने बोला है। तो लोकल एमएलए कौन बनेगा? लगता था वो दूजा ही ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਪਵਨ ਟੀਨੂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਵਨ ਟੀਨੂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੱਤੇਗਾ? ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ? ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕਸਟਮਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮਾਹੌਲ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਆਏਗੀ। ਆਪ ਵਾਲੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ? ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਮੀਦਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਗਾ ਰਹੇ ਆ। उसका एजेंडा अच्छा है। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? नहीं उसका एजेंडा अच्छा है। ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਈ ਸੀ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਚਲੋ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੌਣ ਬਾਜੀ ਮਾਰੇਗਾ ਇਸ ਵਾਰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਪਕੌੜੇ ਤਲ ਰਹੇ ਹੋ ਪੂਰੇ? ਕਿਹੜੇ ਪਕੌੜੇ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ? ਪਨੀਰ ਪਕੌੜੇ। ਪਨੀਰ ਪਕੌੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ। ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ? ਪਾਰਟੀ ਸਮੋਸੇ ਪਕੌੜੇ। ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਝਾੜੂ ਵਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ? ਝਾੜੂ ਵਾਲੀ। ਝਾੜੂ ਵਾਲੀ ਪਸੰਦ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਝਾੜੂ ਜਿੱਤੂਗਾ। ਜਿੱਤੇਗਾ? ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ? ਪੱਕਾ ਪੱਕਾ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ? ਪੱਕਾ। ਚਲੋ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਟਲੀ। ਲੈ ਜਾਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮਹਿੰਦਰ ਕੇਪੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ? ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਚਲੋ ਇੱਧਰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਬਾਬੂ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਤਾਂ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂ ਦਾ। ਲੈ ਜਾਏਗਾ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਖਿਚੜੀ ਬਣੂ ਕੀ ਬਣੂ ਜੋ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਨੂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਟੀਨੂ ਨੂੰ ਪਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਮਾਹੌਲ? ਸਰ ਟੀਨੂ ਟੀਨੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪਾਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਮਾਹੌਲ? ਟੀਨੂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਕਾਨ ਟੀਨੂ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਟੀਨੂ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਨਿਆਰਾ ਕਿਸ ਦਾ ਸੋਨਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਕਿਸ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਹੋਏਗੀ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੋਨਾ ਕਿਸ ਦਾ ਖਰਾ ਹੋਏਗਾ? ਸੋਨਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਐਜ਼ ਅ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੀਐਮ ਕਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਸੀਐਮ ਹਜੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਸੰਦ? ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਾਬਲ ਹੀ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉੱਪਰ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। ਚਲੋ ਉੱਪਰਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। ਨੀਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਨੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ। ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀਰੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ? ਇੱਥੋਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ? ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਤੂ। ਇੱਥੋਂ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ? ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਆਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ?
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਈ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਹੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿੰਦਾ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਘੜੀਆਂ ਕਿੰਦੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ ਆਪ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇਖੋ ਸਰ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸੇ ਹੈਗਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਡੇਟ ਆ ਗਈ ਟਾਈਮ ਆ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸੂਤਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹੀ ਜਿੱਤੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਪਸੰਦ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਪਸੰਦ ਆ ਜੱਜੇਗੀ ਅਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਅਕਾਲੀ ਪਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕੀਤਾ ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਜਾਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਰਲ ਕੇ ਬਣੇ ਵਧੀਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਲ ਕੇ ਆਊਗੀ ਰਲ ਕੇ ਆ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਦੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮਪੁਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਊਗੀ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਉਂ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਚੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤੇਗਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜੀ ਔਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਪੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟੇ ਬਸ ਆਪਾਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਭਾਜੀ ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਐਮ ਕਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਨੀ ਭਾਜੀ ਚੰਨੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਏ ਜਰੂਰ ਜਰੂਰ ਠੀਕ ਹੈ ਮਸਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਲ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਸਤਪਾਲ ਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਦਮਪੁਰ ਦਾ ਸਮੀਕਰਨ ਕੀ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅਜੇ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸਮੀਕਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਆਦਮਪੁਰ ਦਾ ਜੇ ਪੂਰਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਟੱਕਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਝਾੜੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਐਜ ਪੂਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੀਨੂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੱਕਰ ਪੰਜੇ ਵਾਲੇ ਯਾਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਔਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ